Hello and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manjula. In this session, I'll be discussing about the characteristics of a good research report. So, what are the characteristics of a good research report? All of us know that research, the entire task, takes a really long time to complete, a lot of dedication, a lot of hard work would have gone into writing a good research report. Why is a research report so important? It's important because it conveys to the readers the entire process of research from its inception to the conclusion, the various stages that has been taken throughout the process of research. That is why it's very important to write a good research report. So what are the aspects that we must keep in mind while writing a research report? These are some of the aspects: simplicity, clarity, brevity, positivity, punctuation, approach, readability, accuracy, logical sequence, proper form, and the way it is presented. This is not an exhaustive list. These are just some of the aspects that we must keep in mind while writing a good research report. Every research has its own area of interest that it caters to. Similarly, the people who would be interested in reading that research report also would be most often a niche audience. This is more so when we are writing about research that is academically oriented. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಉತ್ತಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೇಕು? ವರದಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ, ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದನ್ನ, ನಿಖರತೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಅನುಕ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರಳತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. When we are writing a research report, it is pertinent to use language that is easily understandable. This is because not everybody who will be reading our research report would know all the technical terms that has been used. ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಓದುವಂತಹವರು ಇತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕೇವಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ
ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು. Why is this necessary? Because not everybody would know what are the technical terms. Say for instance, we sociologists are reading some medical reports. Will we be able to make sense of all those words that they have used? No, it will not be possible. You will have to seek the help of a dictionary or the help of an expert to understand what has been written there, isn't it? That is why when we are writing reports, we have to be aware of who will be our readers. If you write it very simply for professionals, then it will not be right. Or if you are using all technical terms and jargons for the common man, then again it will not be useful. So we must be aware of who will be the target audience. ನಾವು ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ using, in the kind of concepts that we are trying to explain to others. So this is the first characteristic. Moving on, the second one is clarity. The language should be lucid and straight. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದುಗರಿಗೂ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀವಿಟಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ. If you are asked to write a research report, you should be aware of this very important concept of keeping our report succinct. ಬ್ರೀವಿಟಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಕ್ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಓದುಗರು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. It should not be unnecessarily long. There should be no confusion of ideas and the report should be complete. So, if it is too long, what happens? The readers would lose their interest. Or if we are trying to bring in too many ideas into one report, then again, it is not concise. It is not clear for the reader to understand. At the same time, we should be aware of including everything into that report. It should be complete. ಐಡಿಯಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಏನಿದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, when you are structuring a sentence, make sure it is not in the negative sentence form. This did not happen ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ this happened ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. You can show
any situation either using a positive sentence or a negative sentence. The lack of light. It is night. You can express the sentence that this situation has happened at night in different ways. A positive sentence would be just saying that this event occurred at night. This is a positive sentence. The other way is to say this event occurred when the sun was not there or there was no sunshine. Instead of putting a sentence in the negative to convey the meaning, it is better to just simply state it in a positive way. ಅನಕ್ಷರತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅನಕ್ಷರತೆಗೆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅನಕ್ಷರತೆಗೆ ಕಾರಣ ಬಡತನ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಕ್ಷರತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು make the report using positive sentences. It's not to say that you shouldn't have any negative subjects at all in your report. Bari positive statements matrane ide andaga subject purti bari happy situations ide antalla. Try to avoid negative sentences in the research report. Try to avoid negative sentences. Use positive sentences. You can see the difference in both, alva. So try to use positive sentences as far as possible. Positive statements should be used instead of negative ones in the research report. Punctuation. It's very important. If you misrepresent a question mark, an exclamatory mark, a full stop, the entire sentence, the meaning changes. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರದ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. SMS ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಊಟ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಓ ಊಟನಾ ಅನ್ನಂತಹ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. The sentences itself will get new meanings if the punctuation marks are not used in the proper manner. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is a very important characteristic of a research report. Approach. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದಾಗ ದ ರಿಸರ್ಚರ್, ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಿಕಾಸ್ I am presenting the report as I have understood it, as I have seen the research process. On the other hand, I can state the same report in a third person approach, that is indirect speech, where I'll be telling when the researcher conducted the study on a village. You can see the difference. I have made a study of a particular village.
I am presenting the research report. I can do it in two ways. What are the two ways? First one is personal approach. Second one is impersonal approach. In personal approach, I'll be using direct speech. I'll state, I found these things. In indirect speech, what do I say? I remove that I from that report and say the researcher. The researcher found these things. The researcher's observations were the follows. Okay. So this is the difference in approach. ವಿಧಾನ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವೈಯಕ್ತಿಕ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಅನ್ನೋಂತಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈದರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ most of the scientific reports that we will be writing will have an impersonal approach. It will be in the indirect speech and as a third person. Then readability. How far the research report has the ability to be comprehended by the readers. ಯಾರು ಓದುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಲ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ. These aspects will determine if the research report is readable. It should not be like, oh my god, when will this report get over kind of a thing. It should be, the style of presentation should be in such a way that it is attractive. The reader should feel compelled to read the report totally from the beginning till the end. If it is like that, then we can say that it is a good research report. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಯುರೆಸಿ, ನಿಖರತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಯಾಸಸ್ಗಳು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೀವೋ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂತಹ ಅನುಕ್ರಮ, ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯು ರೈಟ್ your research report in a certain logical sequence, either in a chronological order or in some other manner that makes the reader understand what is being told. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂತಹ ಅನುಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಈ ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ what is to be conveyed. What happens is when we are conducting research,
we'll have so many things going on. And when we try to write that report, many things will come to our mind all of a sudden. Oh, this is important. I have to jot down. This is important. I have to write it. So if you keep writing it just the way it's coming to your mind, then it will not be in a logical sequence. ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ನೆನಪಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಓದೋರ್ಗುನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. This prastuti or this presentation aspect is about how attractive your presentation is to look at. If the font is very small or the printing is not of good quality, the paper is of bad quality, all these things will not make the presentation appealing. ಓದುಗರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. Those were some of the aspects. So what makes a good research report andre these are the aspects: selectiveness, what should be written in a report and what should not be written ಅನ್ನೋದು; comprehensiveness, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು; ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, accuracy, objectivity, clarity, precision, simplicity, proper language, reliability, the right format, and the report being attractive. Selectiveness ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಬರ್ದಿರೋಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಈಗ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜರ್ನಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಓದುಗರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೆಯೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್
attractive. Attractive not only in the sense that it is printed on good paper, it looks good, typing is nice, and all those things. It also means point wise it is there, or paragraph wise it is there. It is easy to understand, that kind of attractiveness. These are some of the principles of writing a good research report. Thank you. Happy learning.